Hello students, இன்னைக்கு JEE Main January 29 Shift 1 question paper complete discuss பண்ண போறோம். So first question paper எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு analyze பண்ணலாம். Section Aல 8 easy level questions, 9 medium level questions and difficult questions 3 கேட்டிருக்காங்க. And coming to section B, இதுல நமக்கு choice இருக்கு. 3 questions easy levelல கேட்டிருக்காங்க and 4 medium level questions and 3 difficult questions கேட்டிருக்காங்க. So இந்த paper பத்தி சொல்லணும்னா it's a easy to medium level paper தான். But the thing is, it's a lengthy paper. Time consuming இருந்திருக்கும். அது ஒன்று தான் இந்த main issue. So, இப்போ நம்ம questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். So, எல்லா questionsமே step by step basicsல தான் பார்க்க போறோம். So, வீடியோவை skip பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And also, இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல் subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. And NEET and JEE Physics regarding உங்களுக்கு ஏதாவது doubts or queries இருந்துச்சுன்னா descriptionல Instagram link கொடுத்திருக்கேன். So, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க contact பண்ணலாம். The questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். 2 point masses, mass m each are moving in a circle of radius r and a mutual gravitational attraction. Okay, diagrammatically approach பண்ணலாம். Let us consider நமக்கு ரெண்டு mass இருக்கு. அது ரெண்டுமே perfect circular சுத்திட்டு இருக்கு. That means அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு attraction force இருக்கு. ஆனா அந்த circle-ஓட radius வந்து r னு சொல்லிருக்காங்க from the center. Okay. So இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா find the speed of each mass கேக்குறாங்க. So first of all, இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு attraction force இருக்கும். So according to Newton's law of gravitation, F is equal to G m1 m2 by r square. So அப்படியே substitute பண்ணலாம். So G m1 ன்ற இடத்துல m, m2 ன்ற இடத்துலயும் m தான் வரும். And distance பார்க்கலாம். So distance அப்படின்னும் போது நமக்கு twice the radius வரும். கரெக்டா? Diameter of the circle வரும். அப்போ 2r the whole square. Okay, so first எழுதியாச்சு. Next, இந்த particle circular சுத்துது. அப்போ கண்டிப்பா நமக்கு centripetal force act ஆகும். That is F is equal to mv square by r. So இந்த ரெண்டு force equal தான் equate பண்ணலாம். That is equal to m அப்படியே இருக்கட்டும். Velocity தான் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க. So velocity square. r ன்றது இங்க radius. So radius வந்து r. So r நம்ம substitute பண்ணலாம். So இங்க cancel பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்போ இங்க m நமக்கு cancel ஆயிரும். Balance g m by 2 square வந்து 4r square is equal to v square by r. So r cancel ஆயிரும். Balance நம்ம பார்க்கலாம். இங்க இருக்க square root oppositeல போச்சுன்னா root. அப்போ v is equal to square root of g m by 4r. Okay. So option இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A car is moving on a circular track of radius 50 cm with coefficient of friction being 0.34. So என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கார் வந்து circular trackல சுத்திட்டு இருக்கு. அதுல radius கொடுத்திருக்காங்க 50 cm. நம்ம SI யூனிட்ல எழுதிக்கலாம் which is 0.5 meter. And also அதுக்கு friction இருக்கு. Coefficient of friction கொடுத்திருக்காங்க that is 0.34. இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா on this horizontal track maximum safe speed for the turning is equal to. So safe velocity என்னன்னு கேக்குறாங்க. So இது direct formula. That is velocity is equal to root of mu r g. So நமக்கு given data கொடுத்திருக்காங்க substitute பண்ணலாம். So root of mu ன்ற இடத்துல 0.34, radius ன்ற இடத்துல 0.5 and g ன்ற இடத்துல approximate நம்ம 10 னே எடுத்துக்கலாம். So அப்ப calculate பண்ணோம் அப்படின்னா root of 0.34 into 5 நமக்கு வரும். So இதை calculate பண்ணோம்னா root of 0.34 into 7 வந்து 1.7. So root of 1.7 நம்ம calculate பண்ணா it will be 1.3. So 1.3 meter per second. Option 3 is the right answer. Next one. So in the following quantities க்கு dimension formula match பண்ணும். So first one வந்து pressure gradient. So pressure gradient na pressure with respect to the distance னு வரும். So first of all pressure க்கு formula இருக்கு that is force by area and இது வந்து distance. So del x னே எழுதிக்கலாம். இப்போ dimension formula substitute பண்ணலாம். Force க்கு டைரக்டாவே தெரிஞ்சிருக்கணும். ml t power minus 2 and area க்கு l square and length க்கு again l வரும். So இங்க ஒரு l cancel ஆயிருச்சு. Balance இந்த l square மேல போச்சுன்னா ml power minus 2 t power minus 2. Okay. So இதோட match ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So A வந்து 3 ஓட match ஆகுது. So next one energy density. So energy density na energy per unit volume. So energy க்கு dimension formula ml square t power minus 2 and volume க்கு l power 3 வரும். So இங்க l square and இங்க l square cancel ஆயிருச்சுன்னா இங்க ஒரே ஒரு l மட்டும் இருக்கும். அது நியூமரேட்டருக்கு போயிருச்சுன்னா m l power minus 1 t power minus 2. So dimension formula for energy density கிடைச்சிருச்சு. So எங்க மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். B வந்து 2 ஓட மேட்ச் ஆகுது.
and next electric field. So electric field இருக்கிற மாதிரி formula எடுத்துக்கலாம். That is F is equal to QE. And charge க்கு dimension formula தெரிஞ்சிருக்கணும். That is current is equal to charge by time. அப்போ charge is equal to current into time. So இதுக்கு dimension formula எழுதலாம். currentக்கு வந்து ampere and timeக்கு வந்து T வரும். So இப்போ இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Force is equal to charge into electric field. So electric field dimension formula தான் நமக்கு வேணும். E is equal to F by Q. So F in இடத்துல dimension formula for force ml T power minus 2 and chargeக்கு already இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் A into T. So the numeratorக்கு போச்சு அப்படின்னா ml T power minus 2, இந்த plus 1 மேல போச்சுன்னா minus 1 and ampere power minus 1. So அப்போ இங்க electric fieldக்கு என்ன வரும்னா ml T power minus 3 A power minus 1. So இதுதான் dimension formula for electric field. Okay, so அப்போ C வந்து 4 ஓட மேட்ச் ஆகுது. Last one வந்து latent heat. So latent heatக்கு Q is equal to ml னு எழுதலாம். So இங்க Qன்றது heat energy. எல்லா எனர்ஜிக்குமே சேம் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தான் வரும். ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணதே நம்ம எடுத்துக்கலாம். எம்ன்றது மாஸ். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எம். ஸோ எனர்ஜிக்கு ஆல்ரெடி இங்கே டைமென்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதே எடுத்துக்கலாம். ஸோ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2 அண்ட் மாஸுக்கு வந்து எம் வரும். அப்போ எம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க, 1ஓட மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஏ வந்து 3ஓட மேட்ச் ஆகுது, பி வந்து 2ஓட மேட்ச் ஆகுது அண்ட் சி இஸ் மேட்சிங் வித் 4 அண்ட் டி இஸ் மேட்சிங் வித் 1. அப்போ இது எல்லாமே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் 3 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், இது ரொம்பவே முக்கியமான கொஸ்டின், லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. A block is sliding down with an inclined plane of inclination 30 degree with an acceleration g by 4. ஸோ ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் இருக்கு, அதில் ஒரு பிளாக் வந்து ஸ்லைட் ஆயிட்டு இருக்கு, அது ஒரு ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த பிளாக் அண்ட் த இன்க்ளைன் பிளேன். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நமக்கு ஈக்குவேஷன் எடுக்க தெரியணும். ஸோ ஈக்குவேஷன் எடுக்க தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனோட பேசிக்ஸ், எப்படி ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ சில ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் கேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த கேசஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா அது பார்த்துட்டு வாங்க, அப்போ இந்த சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் அங்கேருந்து டேரெக்டான ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். தட் இஸ் நான் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருப்பேன், டஃப்பாக இருக்குது, பட் ஈவன் தோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைட் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் A is equal to G into sin theta minus mu into cos theta. ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் நான் டேரெக்டாக எழுதிட்டேன், பட் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது பார்த்துட்டு வாங்க, அப்போ தான் இது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் G by 4, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு G into sin theta வந்து 30 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 30 மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், எகெயின் cos 30. இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். G ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 1 by 4 is equal to sin 30 வந்து 1 by 2 மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் cos 30 வந்து √3 by 2. ஓகே, ஸோ இங்கே 2 நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ 1 by 4 is equal to 1 by 2 காமன், பேலன்ஸ் 1 minus coefficient of friction into √3. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணால் this is 1 and this is 2. அப்போ 1 by 2 is equal to 1 minus coefficient of friction into √3. ஸோ அப்போ mu √3 is equal to 1 minus 1 by 2. ஸோ அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 by 2னு வரும். தட் இஸ் mu √3 டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ √3. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் 1 by 2 √3. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் 2 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். 2 வயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பெண்ட் பண்ணி அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, அது ரெண்டும் ஒரே பிளேன்ல இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, then the magnetic field at point O due to the current I flowing in both the wires is equal to. So net magnetic field at point O என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். எப்போவுமே ஒரு வயரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குது, பர்பெண்டிகுலராக தான் பார்ப்போம். அலாங் த பாத்தில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கோஸ் டு 0. ஸோ அப்போ பாருங்க, இங்கே வயரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, அதுக்கு அலாங்காக பாயிண்ட் O இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 0வாக தான் இருக்கும். அப்போ இந்த வயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேணாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த வயருக்கு அலாங்காக தான் பாயிண்ட் O இருக்குது. அப்போ இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு இங்கே வயர் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது, பட் எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னே தரல. அப்போ ஒன் சைட் இன்ஃபினைட்டுக்கு யூ ஹாவ் அ டைரக்ட் ஃபார்முலா, தட் இஸ் B is equal to mu naught I by
4 pi r. ஸோ இங்க rன்றது தான் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அப்போ இங்க கரண்ட் வந்து டவுன்வர்டா பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம், டைரக்ஷன் பார்க்கணும். அப்போ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தம் ரெப்ரசன்ஸ் த கரண்ட் அண்ட் ஃபிங்கர் ரெப்ரசன்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ அப்போ தம் டவுன்வர்டா வச்சு பாருங்க, கரண்ட் இந்த பக்கம் என்டர் ஆகும், தட் இஸ் இன், அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து வெளியே வரும், which is out. ஓகே, ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் ஓக்கு வெளியே வருது. ஸோ அப்போ நம்ம அவுட்னு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் B1. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த வயருக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க கரண்ட் வந்து அப்வர்டா பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, இன்ஃபினைட்டா போயிட்டே இருக்கு. அப்போ ஒன் சைட் இன்ஃபினைட். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா B2 is equal to mu naught I by 4 pi r. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கும் நம்ம டைரக்ஷன் பார்க்கலாம். அப்வர்டா மூவ் ஆகுதா, அப்போ தம் அப்வர்டா வச்சு பாருங்க, நமக்கு ஃபிங்கர்ஸ் இந்த சைடு என்டர் ஆகும், திஸ் இஸ் இன், அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து அவுட். அப்போ இங்கேயும் அவுட் தான் இருக்கு. அப்போ ரெண்டுத்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ரெண்டுமே அவுட் தான். அப்போ டைரக்டா நம்ம ஆட் பண்ணலாம். B net is equal to B1 plus B2. ரெண்டுமே சேம் தான், கரெக்டா? அப்போ நம்ம twice the B னே எழுதிடலாம். அப்போ 2 into mu naught I by 4 pi r. ஸோ நான் டைரக்டா எழுதிட்டேன், நீங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் இதே தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இங்க கேன்சல் பண்ணலாம், திஸ் இஸ் 1 and 2. ஸோ B is equal to mu naught I by 2 pi. ஸோ இங்க rன்றது டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு பாயிண்ட் ஓல இருந்து வயருக்கு தான் வேணும், பட் இவங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த வயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட் நமக்கு தேவையானது பாயிண்ட் ஓல இருந்து. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த வயர்ஸ் வந்து எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து L by 2 தான் இருக்கும். அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், L by 2. அப்போ 2 2 கேன்சல் ஆயிரும், பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். B is equal to mu naught I by pi L. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Next question பார்க்கலாம் from the same chapter. A single current carrying loop of wire carrying current I flowing in anti-clockwise direction seen from positive z-axis lying in xy plane. ஸோ ஒரு காயில் கொடுத்துருக்காங்க, அது xy பிளேன்ல இருக்கு. ஃப்ரம் த z-axis மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்குறாங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, plot of J component of a magnetic field is By. ஸோ Byக்கும் z கோஆர்டினேட்டுக்கும் இருக்கிற கிராஃப் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு காயில் இருக்குன்னா எங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கும்னா சென்டர்ல தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் காயிலுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்ப்போம், ஏன்னா பெர்பெண்டிகுலரா தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். ஸோ சென்டர்ல மேக்ஸிமமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போக 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 நம்ம கிராஜுவலா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, பட் அலாங் த பிளேன், அந்த பிளேனுக்கு அலாங்கா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இருக்காது, தட் கோஸ் டு 0. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, எனக்கு சென்டர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேட்கல, சென்டர்ல இருந்து அலாங்கா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, தட் இஸ் ரேடியஸ் A. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 0. அப்போ 0ல ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி தான் நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கணும். அப்போ பாருங்க, ஆப்ஷன் 2 and 3 மட்டும் தான் நமக்கு மேட்ச் ஆகும், 1 and 4 கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸா z ஆக்சிஸ்ல போறாங்க, தட் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் சைடும் போறாங்க, நெகட்டிவ் எக்ஸ் சைடும் போறாங்க. அப்போ போக போக நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, பட் இட் ஹாஸ் டைரக்ஷன். நமக்கு டைரக்ஷனோட ரெப்ரசன்டேஷனும் இருக்கணும். அப்போ டைரக்ஷன் காமிக்கணும்னா ஒரு சைடு நமக்கு பாசிட்டிவ் கிராஃப்ல இருக்கணும், இன்னொரு சைடு நெகட்டிவ் கிராஃப்ல இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற மாதிரி பாருங்க, ஆப்ஷன் 3 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, இங்க நெகட்டிவ்ல இருக்கு, தட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் த டைரக்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்ல பார்க்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A பார்க்கலாம். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன்றாங்க, தட் இஸ் ராங். ஸோ எல்லா டைரக்ஷனுமே ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் போகும், எதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். நெக்ஸ்ட் B பார்க்கலாம். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ மீடியம் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்ன்றாங்க, இதுவும் தப்பு தான். பிகாஸ் ஒவ்வொரு மீடியமுக்கும் வேவ் லென்த் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்ன்றாங்க, ஸோ இது வந்து தப்பு. நெக்ஸ்ட் C பார்க்கலாம். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் சோர்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ மோஷன் ஆஃப் த சோர்ஸ் அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது, பிகாஸ் ஸ்பீட் எல்லா டைரக்ஷனும் அது பாட்டுக்கு கான்ஸ்டன்டா போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் C வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் D பார்க்கலாம். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ மீடியம் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி, இதுவும் கரெக்ட் தான், இன்டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ அப்போ C and D மட்டும் தான் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A small circular loop of radius r is placed in the plane of a square loop of side L. Circular loop is at the center of a square.
ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரேடியஸ்க்கும் லென்த்துக்கான ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் தே ஆஸ்கிங் இஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ எனக்கு அவுட்டர் காயில கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் கரண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் அதனால ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். அண்ட் அந்த ஃப்ளக்ஸ்னால இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து சர்க்குலர் லூப்ல வந்து கிரியேட் ஆகும். அதுக்கு காரணம் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் தான். அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்கொயர் காயிலுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர், இங்கே தனியாக நான் வரைகிறேன். எனக்கு ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்கு. ஸோ இதில் கரண்ட் ஐ வந்து பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் சென்டர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ சென்டர்ல இருக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏன் சென்டர்ல இருக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்குறோம்னா, ஏன்னா சென்டர்ல தான் அந்த சர்க்குலர் லூப் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் லூப் அப்படின்னா எல்லாமே சைட்ஸ் வந்து சேம். ஸோ அதோட சைடும் கொடுத்துட்டாங்க எல்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ நான் சென்டர்ல தானே பார்க்கணும். ஸோ நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரே ஒரு சைடு எடுத்துக்க போறேன். ஸோ இதுல கரண்ட் ஐ வந்து பாஸ் ஆகுது. இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்கணும். ஸோ அப்போ இந்த எட்ஜஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்டர்செக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த வயர்ல இருந்து சென்டருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். இதோட சைடு எல்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து L/2 அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஸ்கொயர், கரெக்டா? ஸோ டயக்னலா வரைஞ்சோம்னா எல்லா இதுவே 90 டிகிரியா இருக்கும். ஸோ இதுவும் நமக்கு 90 டிகிரியா இருக்கும். அதுதான் ஹாஃபா ஸ்பிட் ஆகுது. அப்போ ஹாஃபா ஸ்பிட் ஆகுதுன்னா இந்த ஆல்ஃபா வந்து 45 டிகிரி அண்ட் அதே மாதிரி இதை பீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் வந்து 45 டிகிரி. ஏன் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுக்கிறேன்னா, நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். B is equal to mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta. ஸோ இது வந்து நம்ம புக்ஸ்லேயே இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். இல்லை ஆல்ஃபான்றது தான் 45, பீட்டான்றது 45. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். mu naught I by 4 pi r. இங்கே ஆறுன்றது இந்த வயருக்கும் சென்டருக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ். அது L/2ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ L/2 into sin 45 plus again sin 45. ஸோ sin 45ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 1/√2. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். தட் இஸ் B is equal to mu naught I by இங்கே கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2 pi L into sin 45 1/√2 plus 1/√2 டோட்டலாக என்ன வரும் 2/√2 அப்படின்னு மாறிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே 2 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா mu naught I by √2 pi L. ஸோ இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் டியூ டு திஸ் வயர். இந்த ஒரே ஒரு சைடு வயர்னால மட்டும் கிரியேட் ஆன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இது. பட் டோட்டலா 4 சைட்ஸ் இருக்கா, ஒரு சைடுக்கு தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அப்போ 4 சைட்ஸ் வருதுன்னா நம்ம இன்டூ 4 போட்டுக்கலாம். ஓகே, அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் டியூ டு த ஸ்கொயர் காயில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் B is equal to 4 mu naught I by √2 pi L. ஸோ இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா வந்து MIன்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு BA cos theta. இங்கே தீட்டா எடுக்க வேணாம், BAன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே MI இருக்கு, B நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஏன்றது என்னது, ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Iன்றது கரண்ட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Bன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். That is 4 mu naught I by √2 pi L. ஏன்றது என்னது, ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில். பிகாஸ் அதுக்கு தான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில் வந்து pi r ஸ்கொயர். ஸோ pi r ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மால் ஆர்னே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ எதெல்லாம் இங்கே கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்க. I கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் pi நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஆப்ஷனில் பாருங்க r ஸ்கொயரும் இருக்கு, L இருக்கு. இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ M is equal to mu naught r ஸ்கொயர் by L into 4/√2. ஸோ 4/√2 ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பாருங்க, ஆப்ஷனில் இல்லை. பட் √2 நியூமரேட்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை √2 நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா √2 வந்து 2 ஆயிரும். அப்போ இது வந்து 1, இது வந்து 2. அப்போ பேலன்ஸ் M is equal to 2√2 mu naught r square by L. So அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். current electricityல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. So you have two resistors, they are connected in parallel. என்ன கேட்குறாங்கன்னா find the ratio of rate of heat produced in R to that in 3R. So நமக்கு வந்து heat energy ஓட ratio வந்து கேட்குறாங்க. So first of all heat energy க்கு formula என்ன, H is equal to
I square RT. இந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்திருப்போம். இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு V square by RT. ஸோ நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டுல எந்த ஃபார்முலா நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது சீரீஸ்ல இருக்கா பேரலல்ல இருக்கான்னு பாருங்க. they are connected in parallel. ஸோ பேரலல்னா எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்? வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறனால இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ H is equal to V square by RT இது சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து H1, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R, வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், டைம் அப்படியே இருக்கட்டும். அண்ட் அதே மாதிரி H2 is equal to V square by ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 3R into T. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம்னா T கேன்சல், V square கேன்சல், Rரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் H1 by H2 that is equal to இந்த 3 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா 3/1. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ரெண்டு ஸ்லிட் இருக்கு, அதுக்கு நடுவில் ஒரு செப்பரேஷன், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லிட் ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் இஸ் டிடக்டட் அட் P. ஸோ பாயிண்ட் Pல ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அவங்க கேட்கறது வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்லிட் செப்பரேஷன் A. ஸோ A என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் மினிமம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மினிமம்க்கு பாத் டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். பாத் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2n minus 1 lambda by 2. ஸோ இதுதான் பாத் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் அப்போ n இடத்துல 1 வந்துடும். அப்போ 2 minus 1 1, அப்போ lambda by 2 இதுதான் நமக்கு பாத் டிஃபரன்ஸ். ஸோ பாத் டிஃபரன்ஸ் வச்சு A கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் we have a general formula என்னன்னா path difference is equal to d square by 2d. ஸோ இங்க ஸ்மால் dன்றது தான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்லிட், அது அவங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம a square by 2dனே எழுதலாம். ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணலாம். அப்போ இங்க என்ன வரும்? a square by 2d is equal to lambda by 2. ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ d இங்க போயிடுச்சுன்னா a square is equal to root of lambda dன்னு வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். A is equal to square root of lambdaன்ற இடத்துல நமக்கு 800 நானோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 800 into 10 power minus 9 and distance வந்து 5 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 5 into 10 power minus 2 மீட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே 2 0, இங்கே 2 இது கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 8 5s are 40. ஸோ 40 into 10 power minus 9ன்னு எழுதலாம். ஸோ இங்கே ரூட் ஆஃப் நம்ம 4 into 10 power minus 8ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ ரூட் 4 வந்து 2. ஸோ நான் இங்கே கேரி ஆன் பண்ணுறேன். A is equal to root 4 வந்து 2 into 10 power minus 4. பட் அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க? மில்லிமீட்டரில் கேட்டிருக்காங்க, நம்ம மீட்டரில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுறான்னா 0.2 into 10 power minus 3 மீட்டர்னு எழுதுனா 10 power minus 3ன்றதான் மில்லி. ஸோ A is equal to 0.2 millimeter. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is a right answer. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் பார்க்கலாம். ஸோ இது ஈஸி தான், பட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தராங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இஃப் dq and dw represent the heat supplied to the system and work done on the system respectively, then according to the first law of thermodynamics ஒரு equation கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்முலா எடுக்கலாம். dq is equal to du plus dw. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் law of thermodynamics. ஸோ இங்கே ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காதா சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம del q வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்டர்னல் எனர்ஜியும் பாசிட்டிவ் தான். பட் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா ஒர்க்கை வந்து நெகட்டிவ்ல எடுக்கணும். ஸோ அப்போ ரீஃபார்ம் பண்ணி எழுதலாம். dq is equal to du minus dw. ஓகே, ஸோ அதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். ஓகே, இதோட ரீசன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான், அண்ட் இதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். போத் A and R are correct and R is a correct explanation of A. Option 3 is a right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A bicycle tire is filled with air having a pressure of 270 kilopascal at 27 degrees Celsius. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் டயர் இருக்கு. ஸோ அதில் இனிஷியலாக ஏர் இருக்கு. அந்த ஏரோட ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. இனிஷியல் கண்டிஷனாக எடுத்துக்கலாம். ப்ரெஷர் P1 is equal to 270 kilopascal. And with respect to the temperature இருக்கு, அந்த temperature T1ன்றது 27 degree Celsius. ஸோ இதை நம்ம SI யூனிட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். அப்போ ப்ளஸ் 273 போட்டோம்னா கெல்வினுக்கு மாறிடும். அப்போ 27 + 273 வந்து 300 கெல்வின். ஸோ இதான் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் T1. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the approximate pressure of an air in the tire
when temperature increases to 36 degrees Celsius. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது till 36 degrees Celsius. அப்போ pressure என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ temperature T2 is equal to 36 degrees Celsius. Again இது கெல்வினுக்கு மாத்திக்கலாம். So plus 273. So that will be 309 Kelvin. Okay. So அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அந்த ஏரோட pressure என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன கண்டிஷனில் நம்ம ப்ளே பண்ணலான்னா, ஸோ நமக்கு டயர் வந்து சேம். ஸோ டயருக்குள்ளே இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் வச்சு ப்ளே பண்ணலாம். We can take ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. ஸோ இங்கே nRன்றது இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், Rன்றது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்னு விட்டுறலாம். எகெயின் Vன்றது வால்யூம், அதுவும் இந்த ப்ராசஸில் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ P is directly proportional to T. ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் மாற மாற with respect to that ப்ரெஷரும் மாறும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் P1 is directly proportional to T1 and அதே மாதிரி P2 is directly proportional to T2. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் P1ன்ற இடத்துல 270 கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு. கிலோ பாஸ்கல் அப்படியே வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஆப்ஷன்லையும் அப்படி தான் இருக்கு. பை P2 that is equal to T1ன்ற இடத்துல நமக்கு 300 கெல்வின் இருக்கு. T2ன்ற இடத்துல வந்து 309. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ P2 is equal to 270 கிலோ பாஸ்கல் into 309 by 300. ஓகே, ஸோ இங்கே 0 கேன்சல் ஆயிரும் and this will be 10 and இங்கே வந்து 9. ஸோ இதை இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம்னா 278 கிலோ பாஸ்கல்னு கிடைக்கும். So we'll check the option. Option C is the right answer. அடுத்த question இது diagrammatically represent பண்ணும். A person observes two moving train. A reaches the station and B leaves the station. Okay, so first ஒரு observer இருக்காங்க, அவங்க வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க. அப்போ velocity of the observer வந்து 0. இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்கு, ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனுக்குள்ள வருது, that means approaching the observer. Okay, so இது velocity of train A. Okay. அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரெயின் இருக்கு, அந்த ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போகுது. அப்போ மூவிங் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர், தட் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து விபின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட வெலாசிட்டி வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ VA is equal to VB. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, if the both the train emits the sound with the frequency of 300 Hz. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியும் சேம்ன்றாங்க. அவங்க கேட்கறது approximate difference of the frequency heard by the person. ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ ட்ரெயினால் அப்சர்வர் ஃபீல் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இன்டூ வி பை வி. ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த அப்சர்வர் நியூமரேட்டரில் வரும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் வரும். ஸோ இப்போ அப்ரோச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏக்கு பார்க்கணும், கரெக்டாக? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் apparent frequency of A is equal to original frequency F V by V. Okay. So, இப்போ velocity of the observer பார்க்கலாம். Observer வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட velocity 0 ஆயிரும். அப்போ நான் +0 போட்டாலும் ஒன்று தான், -0 போட்டாலும் ஒன்று தான். அப்போ அப்படியே விட்டுடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் velocity of the source. யார் சோர்ஸ்? இந்த ட்ரெயின் தான் சவுண்ட் மேக் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்க தான் சோர்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் த அப்சர்வர். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ இவங்க தான் சோர்ஸ். velocity of the source, velocity of the train ஏனே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ அவங்க பக்கத்தில் வர வர அப்சர்வருக்கு apparent frequency அதிகமாகும். அப்போ இது அதிகமாகுதுன்னா டினாமினேட்டர் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இங்கே கம்மியாக இருக்குன்னா இட் ஷுட் பி மைனஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். apparent frequency of A is equal to original frequency வந்து 300 into velocity of the sound வந்து 330 கொடுத்துருக்காங்க. by நமக்கு வந்து 330 minus velocity of the train A, that is 30. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே பாருங்க, the frequency of A is equal to 300 into 330 by 300. ஓகே, ஸோ அப்போ 300 நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். that is equal to 330 Hz. ஓகே, ஸோ இதுதான் frequency of A. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ட்ரெயின் Bக்கு. ஸோ அவங்க வந்து மூவிங் away from the observer, that is ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போகிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு apparent frequency எதுனா again same general formula. Apparent frequency of B is equal to original frequency F into V by V. Okay, so velocity of the observer பார்க்கலாம். again restல தான் இருக்காங்க. அப்போ நியூமரேட்டரில் இந்த term விட்டுறலாம், that is plus or minus 0.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் யாரு? இந்த ட்ரெயின் தான் எகெயின் சவுண்ட் மேக் பண்ணுறாங்க, அவங்க தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்சர்வரை விட்டு தூரமாக போக போக நமக்கு அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகும். அப்போ இந்த டேர்ம் கம்மியாகணும்னா டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு நமக்கு 300 இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வந்து 330 பை நமக்கு இங்கே 330 plus velocity of the train B again 30 தான், 30 இங்கே வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். FB is equal to 300 into 330 by 360. ஸோ இங்கே 0 கேன்சல் ஆயிரும். அண்ட் பேலன்ஸ் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு 110 வரும். அதே இங்கே வந்து 12 நமக்கு வரும். எகெயின் இதுலேயும் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். இதை கேன்சல் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 275 ஹெர்ட்ஸ்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ வந்து 330, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பி வந்து 275. ஸோ இப்போ அவங்க கேட்குறது என்னது? இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி தான் கேட்குறாங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு FA மைனஸ் FB. ஸோ மைனஸ் பண்ணலாம். 330 மைனஸ் 275. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி 55 ஹெர்ட்ஸ். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. We'll see the next question. If height of the transmitting and receiving antenna are 80 meter each, the maximum line of sight distance will be. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு ரிசீவர் இருக்குது. ரெண்டுத்தோட ஹைட் வந்து 80 மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் D என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த D கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைரக்டாக ஃபார்முலா இருக்குது. That is D is equal to root of 2R என்றது radius, height of the transmitter plus root of 2R into height of the receiver அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே radius என்றது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் தான். That is radius of the earth and height of the transmitter and receiver ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is 80 meter. ஸோ அப்போ height of the transmitter and receiver ரெண்டுமே ஈக்குவல், which is equal to 80 meter. ஸோ ஒன்று டைரெக்டாக நம்ம வேல்யூஸ் போடலாம், அப்படி இல்லைனா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ சிம்பிளாக ட்வைஸ்னு போட்டலாம். ஸோ ட்வைஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் 2R ஹைட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லைனா ரிசீவர்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 2 ரூட் ஆஃப் 2 இன்ட்டு ரேடியஸ் நமக்கு என்னது 6.4 இன்ட்டு 10 power 6 அண்ட் ஹைட் பார்க்கலாம். ஹைட் வந்து நமக்கு வந்து 80ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து 116 வரும். அதுக்கு பதிலாக 16 இன்ட்டு நான் 64ன்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இன்ட்டு 10 power 6. ஸோ நான் கால்குலேஷன் என்னோட ஓன் மெத்தடில் போடுறேன். அப்போ இங்கே ரூட்டை விட்டு எதெல்லாம் வெளியே வருதுன்னு பாருங்கள். தட் இஸ் D is equal to 2 இன்ட்டு ரூட் 16 வந்து 4, அது வெளியே வந்துருச்சு. ரூட் 64 வந்து 8, அதுவும் வெளியே வந்துருச்சு. இன்ட்டு 10 power 6 வெளியே வந்துச்சுன்னா அது 3ஆக மாறிடும். ஸோ 2 4s are 8, 8 8s are 64. அப்போ 64 இன்ட்டு 10 power 3 மீட்டர். 10 power 3ன்றது கிலோ. ஸோ அப்போ Dன்றது 64 கிலோமீட்டர். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 4 is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Find out work done in expanding the soap bubble from radius R1 is equal to 3.5 cm to R2 is equal to 7 cm. Surface tension of the soap bubble வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு பபிள் இருக்கு. இனிஷியலாக அதோட ரேடியஸ் வந்து 3.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணி அந்த சோப் பபிளோட ரேடியஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கான ஒர்க் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். ஸோ சேஞ்ச் இன் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்ஷன் இன்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இங்கே ஏரியா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பிகாஸ் இது வந்து சோப் பபிள். சோப் பபிளுக்கு ரெண்டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து அவுட் சைட், இன்னொன்று வந்து இன்சைட். ஸோ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கிறனால சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா வந்து A இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Work is equal to change in surface energy தானே. So change in surface energy na என்னது? Final surface energy minus initial surface energy. So substitute பண்ணலாம். Surface tension into area. So surface tension ரெண்டுத்துக்குமே காமன் தான். அப்போ நமக்கு T காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். Balance final area of cross section minus initial area of cross section. இப்போ substitute பண்ணலாம். Work is equal to tension T. Final surface area பார்க்கலாம். So surface area formula என்னன்னு சொன்னோம்? 2 into 4 pi r square. So 2 into 4
pi rன்றது என்னது ரேடியஸா ஸோ ஃபைனலாக என்ன ரேடியஸில் இருக்குன்னா 7 சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்போ 7 into 10 power minus 2 meter the whole square minus initial area பார்க்கலாம் again 2 into 4 pi r square தான் ஸோ 2 into 4 pi r வந்து initial radius பார்க்கலாம் which is 3.5 நம்ம 3.5 சொல்லலாம் or else 7 by 2 சொல்லலாம் அப்போ 7 by 2 into 10 power minus 2 the whole square okay so final minus initial so common termல வெளிய எடுத்துடலாம் first டென்ஷனோட வேல்யூ வந்து 0.03 கொடுத்துருக்காங்க 2 காமனா வெளியே எடுத்துக்கலாம் இன்ட்டு 4 பை காமனா வெளியே எடுத்துக்கலாம் அண்ட் 10 power minus 2 the whole square அது வெளியே வந்துருச்சுன்னா 10 power minus 4 again 7 நமக்கு காமனா இருக்கு 7 ஸ்கொயர் வந்துட்டு நமக்கு 49 பேலன்ஸ் நமக்கு இங்க 1 minus 1 by 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 கரெக்டா ஸோ இங்கே 4 வந்துடும் இப்போ கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா 0.03 into 2 into 4 பையன்ற இடத்துல 22 by 7 into 49 and இங்க cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா 3 by 4 into 10 power minus 4 okay so இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer as 27.72 into 10 power minus 4 னு கிடைக்கும் so அது approximate 2.772 into 10 power minus 3 joule னு எழுதலாம் or else 2.772 நம்ம round off பண்ணோம்னா 2.8 னு கிடைக்கும் so அப்ப answer நான் இங்க எழுதுறேன் that is 2.8 into 10 power minus 3 joule so 10 power minus 3 milli னு எழுதலாம் so 2.8 milli joule so அப்ப option பார்க்கலாம் option 4 is the right answer அடுத்த question பார்க்கலாம் so இந்த question பார்க்க ரொம்ப பெருசா இருக்கு but it's a basic theory question the threshold wavelength for photoelectric emission from a material is 550 nanometer so wavelength கொடுத்திருக்காங்க lambda is equal to 550 nanometer photoelectrons will be emitted when this material is illuminated with monochromatic radiation from so இப்போ எந்த இதெல்லாம் possible னு கேக்குறாங்க so first wavelength பாருங்க 550 nanometer so usually visible க்கு range என்னன்னா நமக்கு 400 nanometer to 700 nanometer தான் நம்ம வந்து visible க்கு சொல்லுவோம் so இந்த wavelength க்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படினா அது நம்ம UV னு சொல்லுவோம் so அப்ப UV மட்டும் தான் possible அப்ப UV lamp நமக்கு C and D ல இருக்கு அப்ப C and D ரெண்டுமே possible option 4 is the right answer அடுத்து ரொம்பவே முக்கியமான question if a radioactive element having half life of 30 minutes is undergoing beta decay the fraction of radioactive element remains undecay after 90 minutes okay so first ஒரு element வந்து decay ஆயிட்டு இருக்கு அதோட half life period கொடுத்திருக்காங்க which is 30 minutes and time 90 minutes அப்புறமேல்ட்டு எவ்வளவு element undecayed இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க so T is equal to 90 minutes okay so first formula எடுக்கலாம் that is N by N naught is equal to 1 by 2 power N so இங்க N ன்றது என்னது நமக்கு T by T half so first இந்த N என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் N is equal to T ன்ற இடத்துல 90 minutes இருக்கு and T half ன்றது 30 அப்ப 0 0 cancel இது 1 இது வந்து 3 அப்ப N ன்றது 3 substitute பண்ணலாம் N by N naught is equal to 1 by 2 the whole power N ன்ற இடத்துல 3 வரும் அப்போ 2 cube கரெக்டா so 2 cube ன்றது 8 அப்போ 1 by 8 தான் கரெக்டான ஆன்சர் option 1 is the right answer next question a charge cube is placed at the center of the bottom face as shown so பாருங்க ஒரு cube இருக்கு அதோட bottom faceல வந்து ஒரு charge வச்சிருக்காங்க that is q அப்ப இந்த complete இந்த box குள்ளே நமக்கு ஒரே ஒரு charge தான் இருக்கு இப்ப அவங்க கேக்குறது find the flux through the shaded surface னு சொல்றாங்க okay so first flux ஓட formula எடுக்கலாம் flux is equal to q by epsilon naught னு தெரியும் okay இப்போ ஒரே ஒரு charge தான் இருக்கு நம்ம q னு எடுத்துக்கலாம் but the thing is இந்த shaded surface க்கு மட்டும் தான் flux கேக்குறாங்க அப்ப டோட்டலா எத்தனை phases இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டோட்டலா 6 phases இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு phase க்கு மட்டும் தான் flux கேக்குறாங்க அப்போ 1 by 6 of q by epsilon naught option பார்க்கலாம் option 4 is the right answer அடுத்து statement type question பார்க்கலாம் which of the following statement is not correct in the case of light emitting diode that is LED so first பார்க்கலாம் A it is heavily doped PN junction so இது வந்து correct தான் next it emits light only when it is forward bias so LED எப்பவுமே forward bias தான் act ஆகும் so அதுவும் correct
And C பாருங்க, it emits only when it's reverse biasன்றாங்க. reverse biasல work ஆகவே ஆகாது. அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தப்பு. Next D பார்க்கலாம். The energy of a light emitted is equal to or slightly less than the energy gap of the semiconductor. கரெக்ட் தான். எப்பவுமே எல்இடியோட எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு செமிகண்டக்டர் யூஸ்டா இருக்கும், இல்லைன்னா அதுக்கு லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ டியூ கரெக்ட். ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கறது நாட் கரெக்ட், தட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். எது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா சி தான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A stone is thrown at an angle 30 degree with a horizontal on a plain ground. ஸோ டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணால் let us consider. ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இது ஒரு பிளேன். ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து த்ரோ பண்ணுறாங்க. இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்கல, இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் திஸ் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் 30 டிகிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கறது த ரேஷியோ ஆஃப் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட் த மேக்ஸிமம் ஹைட் டு த கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா ½mv². ஸோ வின்றது வெலாசிட்டி. ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து யூன்னு நமக்கு தெரியும். பட் மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் வெலாசிட்டி நம்ம பார்க்கணும். மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி வந்து 0, பட் ஹாரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இருக்கும், தட் இஸ் u cos θ. ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க கேட்குறது ரேஷியோ ஆஃப் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட் த மேக்ஸிமம் ஹைட். ஸோ இந்த இடத்துல கைனெட்டிக் எனர்ஜி பார்க்கலாம். ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ½ m. மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் வெலாசிட்டி வந்து u cos θ. அப்போ u cos θ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பொசிஷன் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ½ m, வெலாசிட்டி வந்து u². ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம்னா ½ m கேன்சல் ஆயிரும். ஸ்கொயர் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு u² cos ஸ்கொயர் θ பை u²ன்னு வரும். ஸோ u² கேன்சல் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து cos ஸ்கொயர் θன்ற இடத்துல வந்து 30, cos 30 வந்து √3/2. So √3/2 the whole square, that will be 3/4. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் D is the right answer. Next section B ல இருந்து question பார்க்கலாம். Two simple harmonic wave having equal amplitude of 8 cm and equal frequency of 10 Hz are moving along the same direction. So ரெண்டு வேவ் இருக்கு. ரெண்டு வேவோட ஆம்ப்ளிடியூடும் 8 cm சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ A1 A2 ரெண்டுமே 8 cm. அண்ட் இது ரெண்டும் merge ஆகுது. ஸோ ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூடும் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் 8 cm தான். அப்போ ரிசல்டன்ட் வேவ் R is equal to 8 cm. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the phase difference between the individual wave. They asking the phase difference. So first of all resultant wave கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. That is resultant wave R² is equal to A1² plus A2² plus 2A1 A2 cos θ. ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸ்கொயருக்கு வந்து இஃப் யூ வாண்ட் நம்ம இங்கே √2 அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு இப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆறுன்ற இடத்துல 8 இருக்கு. ஸோ 8² is equal to A1 A2 ரெண்டுமே 8 தான். ஸோ 8² plus 8² plus 2 8 into 8 தானே. ஸோ எகெயின் நம்ம இங்கே 8²ன்னு எழுதிக்கலாம் into cos θ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 8² இந்த சைடு அப்படியே இருக்கட்டும். இங்கே நிறைய 8² இருக்கு. அப்போ 8² நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் 1 plus 1 plus நமக்கு இங்கே வந்து 2 cos θன்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே 8² கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 1 is equal to 1 plus 1 2வா, 2 plus 2 cos θன்னு வரும். அண்ட் இந்த 2 ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா -2. ஸோ தட் வில் பி -1 is equal to 2 cos θ. அண்ட் 2 இந்த சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா -1/2 is equal to cos θ. ஸோ காஸ்ல எப்போ -1/2 வரும்னா when θ is equal to 120 degree. ஓகே, அப்போ phase difference between the wave வந்து 120. So 120 தான் answer. Next question. A solid sphere of mass 2 kg is making pure rolling on a horizontal surface with a kinetic energy 2240 joule. Okay, so initially நமக்கு ஒரு solid sphere இருக்கு, அது கம்ப்ளீட்டா ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட total kinetic energy கொடுத்துருக்காங்க. They asking velocity of center of mass. Okay, so first of all total kinetic energy for the rolling அதோட general formula எடுத்துடலாம். Total kinetic energy is equal to kinetic energy of the translation motion plus kinetic energy of the rotational motion. So kinetic energy of the translation motion என்னது ½mv² plus kinetic energy of rotation வந்து ½I⍵². So இங்க I-ன்றது moment of inertia and omega-ன்றது angular velocity. So angular velocity நமக்கு formula இருக்கு, that is velocity v is equal to r omega.
ஸோ அப்போ ஒமேகாக்கு பதிலாக we can write it as V by R. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, that is 2240, that is equal to half mv square plus half I into the moment of inertia தானே. ஸோ moment of inertia of the sphere என்னன்னு பார்த்தோம்னா 2 by 5 mr square into omega இந்த இடத்துல v by r சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ omega ஸ்கொயரா, ஸோ v square by r square. அப்போ இங்கே r square கேன்சல் ஆயிரும், 2 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம், 2240 is equal to half m v square plus 1 by 5 m v square. ஸோ m v square நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் நமக்கு இங்கே 1 by 2 plus 1 by 5 வரும். ஓகே, ஸோ மாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 2 kgன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே 2240 is equal to 2 into v square. ஸோ இங்கே நம்ம LCM எடுக்கணும், கரெக்டா? ஸோ 2 5s are 10. அப்போ இங்கே LCM எடுத்தோம்னா நியூமரேட்டரில் 5 plus 2 அது வந்து 7 கிடைக்கும். இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் 1. அப்போ இங்கே வந்து 1120 வரும். ஸோ நமக்கு இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா that is 1120 into 10 by 7. That is equal to v square. ஸோ இங்கே 7th டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே 1, இங்கே வந்து 116 வரும். ஸோ அப்போ 1600 is equal to v ஸ்கொயருக்கு பதில் ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ரூட் 16 வந்து 4 அண்ட் இங்கே 2 ஜீரோவில் ஒரு ஜீரோ வெளியே வந்துடும். அப்போ 40 மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் நமக்கு வெலாசிட்டி. ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து 40. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம், மீட்டர் பிரிட்ஜில் இருந்து. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்லேருந்து கிவன் டேட்டா எடுக்கலாம். ஸோ மீட்டர் பிரிட்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க, யூ ஹாவ் 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நமக்கு கேலோமீட்டர் 0 டிஃப்ளெக்ஷன் காமிச்சிருக்கு. ஸோ அதை பேலன்சிங் லென்த்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பேலன்சிங் லென்த் என்னன்னு இவங்க சொல்லவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தட் இஸ் P by Q is equal to L by 100 minus L. ஓகே, ஸோ Pன்ற இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 ohm இருக்கு, Qன்ற இடத்துல வந்து 3 இருக்கு, that is equal to பேலன்சிங் லென்த் L by 100 minus L. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ 200 minus 2L that is equal to 3L. ஸோ மைனஸ் 12 ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா நமக்கு வந்து 5L வரும். ஸோ 5L is equal to 200 அண்ட் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா L is equal to 40 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேலன்சிங் லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்க்கலாம். இப்போ ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் x ohm is added to 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். அதாவது எனக்கு 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது எப்பவுமே பேரலல்ல தான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இங்க இருந்து பேரலல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, which is x. ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பேலன்சிங் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட்ஸ் பை 22.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ பேலன்சிங் பாயிண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ அந்த வேல்யூ எக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ரிலேஷன் எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் Pன்ற இடத்துல நமக்கு 2 தான் இருக்கு, பை நமக்கு Qன்ற இடத்துல இப்போ 2 ரெசிஸ்டர் இருக்கு, பட் அது ரெண்டுமே பேரலல்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ பேரலல் காம்பினேஷனுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா RP is equal to R1 R2 by R1 plus R2, கரெக்டா? ஸோ அப்படிங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா RP is equal to R1 இடத்துல 3 வரும், R2 இடத்துல x. ஸோ 3x by 3 plus x சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. Pன்ற இடத்துல வந்து நம்ம 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். Qன்ற இடத்துல இப்போ 3x by 3 plus x வரும், that is equal to பேலன்சிங் லென்த் 40 நமக்கு தெரியும். ஸோ 14 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். பட் அது ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு? 22.5 சென்டிமீட்டர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ பிளஸ் 22.5 பை இங்க நமக்கு 100 வருமா? அப்போ 100 மைனஸ் ஆஃப் எகெயின் 40 பிளஸ் 22.5. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இதை ரிசால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு 2 into 3 plus x இந்த டேர்மை நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்துடலாம், by 3x that is equal to 40 plus 22.5 வந்து நமக்கு 62.5. அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம், 40 plus 22.5 வந்து 62.5 தான், அதை 100ஆல் மைனஸ் பண்ணோம். அப்படி மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 37.5ன்னு கிடைக்கும். அண்ட் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணோம், இது வந்து 3 times வரும், இது வந்து 5 times வரும், which is equal to 5 by 3. ஸோ நான் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க, இங்கே 2 into 3 plus x by 3x is equal to
5/3. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன். இந்த 3 இங்க போச்சுன்னா 2 3s are 6. ஸோ 6 into 3 plus x that is equal to இங்க 3 5s are 15. ஸோ 15x நமக்கு வரும். இது உள்ள போச்சுன்னா 18 plus 6x is equal to 15x. ஸோ 6x வந்து ஆப்போசிட்ல போச்சு அப்படின்னா that will be 9x is equal to 18. அப்ப கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா x is equal to 2. அப்ப x ஓட வேல்யூ வந்து 2. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இது தியரி பேசிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. A 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach the ground when dropped from a certain height p above the surface of the earth. ஸோ நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா ட்ராப் பண்றாங்க. அது கீழே ரீச் ஆகுறதுக்கு கரெக்டா 8 செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க கேட்கறது என்னன்னா the loss of potential energy in the last second of fall. ஸோ லாஸ்ட் செகண்ட் ஆஃப் ஃபால்ல லாஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்குறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் செகண்ட்னா நமக்கு என்னது 8th செகண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 8th இந்த பர்டிகுலர் செகண்ட்ல மட்டும் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. the distance covered in the nth second Sn is equal to u plus a n minus 1/2. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க பாருங்க, இனிஷியலா இங்க இருந்து ட்ராப் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி கோஸ் டு 0. அப்போ u வந்து 0 ஆயிருச்சு. அண்ட் நமக்கு ஏன்றது டுவர்ட்ஸ் த கிராவிட்டியா இருக்கிறனால ஜின்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் பிளஸ் ஜி இன்டூ என்னன்றது லாஸ்ட் செகண்ட். ஸோ இவங்க 8th செகண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 8 minus 1/2. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஜியை வந்து 10ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 10 இன்டூ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 15/2ன்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் 1 and 5. ஸோ 5 into 15 நமக்கு இங்கே வந்து 25, இங்கே 2 75 மீட்டர்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் த 8th செகண்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஹைட்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். த ஹைட் கவர்ட் இன் த 8th செகண்ட். அவங்க கேட்கறது அந்த செகண்ட்ல லூஸ் பண்ண பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்குறாங்க. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து mgh. ஸோ mன்ற இடத்துல மாஸ் விச் இஸ் 0.4 அண்ட் ஜின்ற இடத்துல 10 வந்துடும். ஹைட்ன்ற இடத்துல தான் இந்த h8 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் விச் இஸ் 75. அப்போ 0.4 into 10 வந்து நமக்கு 4 into 75. ஸோ 4 into 75 அது வந்து 300ன்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ 300 ஜூல் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 300. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ இதை டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணும். A point charge Q1 is equal to 4Q0 is placed at the origin. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let us consider இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஒரிஜின்ல ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, அது வந்து பிளஸ் 4Q0. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா another point charge Q2 is equal to minus Q0 is placed at x is equal to 12 cm. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அது வந்து 12 cm. இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் வச்சிருக்கோம், அது வந்து மைனஸ் Q0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா charge of a proton is Q0. The proton is placed on the x-axis so that electrostatic force on proton is 0. Okay, and in this situation position of the proton கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இதே லைன்ல நான் ஒரு புரோட்டானை வைக்கணும், பட் அந்த புரோட்டானுக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்து 0வா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த புரோட்டான் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னா, ஸோ எந்த பொசிஷன்ல நெட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் 0வா இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் 0வா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எங்க 0வா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து அன்லைக் சார்ஜ். அப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்க பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்க 0வாக வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ எந்த இடத்துல நமக்கு 0 ஆகும்னா கண்டிப்பா இங்க இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒரு இடத்துல தான் 0 ஆகும். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். அந்த இடத்துல தான் நான் சார்ஜ் ஆஃப் த புரோட்டான் வைக்கிறேன். அண்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0வா இருக்கணும். பிகாஸ் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0வா இருந்தால் தான் ஃபோர்ஸ் நமக்கு 0வா இருக்கும். ஓகே, இந்த பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ எப்படிங்க இ நெட் வந்து 0வா இருக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த இடத்துல இருந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இங்க இருந்து இந்த பிளஸ் 4Q0ஓட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காவே அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ இங்க இருந்து இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் E1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் அதே மாதிரி இங்க இருந்து இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் வந்து E2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். எப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி E net 0 வரும். அப்போ நெட் ஃபோர்ஸும் 0 வரும். ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பார்க்கணும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா தட் இஸ் 1/4πε0. சார்ஜ்ன்ற இடத்துல மைனஸ் Q0
distance வந்து x square that is equal to next இங்க இருந்து இங்க பாப்போமா again 1 by 4 pi epsilon naught charge வந்து 4 q naught and distance பார்க்குறோம் இந்த x plus 12 ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வரும் அப்போ 12 plus x the whole square ஓகே அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் எழுதலாம் minus 1 by x square is equal to 4 by 12 plus x the whole square ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது -1 வந்து இமேஜினரியாக மாறிடும் நமக்கு இமேஜினரி தேவையில்லை அப்போ அதை விட்டுடலாம் பேலன்ஸ் நமக்கு 1 by x square root 2 cancel ஆயிரும் so x that is equal to root 4 வந்து 2 so 2 by 12 plus x so cross multiply பண்ணலாம் 12 plus x is equal to 2x and இந்த x oppositeல போச்சு அப்படின்னா x is equal to 12 centimeter okay அப்போ இந்த distance அதாவது இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற distance x வந்து 12 centimeterனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் okay அப்போ இந்த position நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பொசிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்க இருந்து இதோட பொசிஷன் 12 சென்டிமீட்டர் அகைன் இங்க இருந்து 12 சென்டிமீட்டர் தள்ளி தான் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ இந்த பொசிஷன் நமக்கு என்னவா இருக்கும்னா 24 சென்டிமீட்டரா இருக்கும் அப்போ பொசிஷன் x is equal to 24 சென்டிமீட்டர் and 24 is the right answer அடுத்து இது ரொம்பவே சிம்பிளான question that is balancing the equation so first element x ன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு atomic number 92 mass number வந்து 292 so அது வந்து y என்ற எலிமெண்ட்டை எமிட் பண்ணுது so y ஓட atomic number தான் கண்டுபிடிக்கணும் which is p and mass number வந்து 282 plus ரெண்டு alpha particle எமிட் பண்ணுது அப்போ 2 into helium that is 2he நமக்கு mass number 4 வரும் next ஒரு electron வந்து எமிட் பண்ணுது so -1 நமக்கு mass number of the electron வந்து negligible that is 0 plus next ரெண்டு positron எமிட் பண்ணுது அப்போ 2 times the positron okay so இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க அட்டாமிக் நம்பர் இங்க 92 இருக்கு அப்போ 92 is equal to p plus 2 times the helium அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 2 so அப்போ 2 2s are 4 next 1 into -1 plus ரெண்டு positron இருக்கு அப்போ 1 into 2 2 okay so இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் 92 is equal to p plus 4 -1 plus 2 அது வந்து plus 1 ன்னு வரும் so this will be plus 5 அது ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா -5 so 92 minus 5 is equal to p and also இதை calculate பண்ணா நமக்கு 87 ன்னு வரும் so அப்ப answer வந்து 87 அடுத்த question பார்க்கலாம் as shown in the figure three identical polarites p1 p2 and p3 are placed one after another so three polarites வச்சிருக்காங்க next என்ன சொல்றாங்கன்னா the axis of p2 and p3 are inclined at an angle 60 degree and 90 degree with respect to p1 so இங்க p1 வந்து perfect straight வச்சிருக்காங்க but p2 வந்து 60 degree tilt ஆயிருக்கு p3 வந்து 90 degree வந்து tilt ஆயிருக்கு and also அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the source has an intensity of 256 watt per meter square so initially இந்த source ஓட intensity நம்ம I0 ன்னு எடுத்துக்கலாம் அதோட வேல்யூ 256 watt per meter square ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அவங்க கேக்குறது the intensity of light at point O so point Oல intensity என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்ப அந்த லைட் இந்த 3 போலரைட்ஸையும் கிராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலா இவங்க கொடுத்திருக்க இன்டென்சிட்டி நமக்கு அன்போலரைஸ்ட் லைட் ஒன்ஸ் அன்போலரைஸ்ட் லைட் ஒரு போலரைடை கிராஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அது போலரைஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ இன்டென்சிட்டி அப்படியே கம்மியாகும் எவ்வளோ கம்மியாகும்னா அப்படியே ஹாஃபா மாறும் அப்போ இங்கே இனிஷியலா இன்டென்சிட்டி I0னா இந்த இடத்துல I0/2 ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ P2வை கிராஸ் பண்ணுது ஸோ அதோட ஆங்கிள் பாருங்க 60 டிகிரி அப்போ இங்க வெளியில வர இன்டென்சிட்டியை I1 ன்னு சொல்லலாம் அந்த I1 கண்டுபிடிக்கலாம் that is I1 is equal to ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கணும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி which is I0/2 into cos square theta இங்க தீட்டான்ற இடத்துல 60 டிகிரி இருக்கு cos 60 என்னது 1/2 பட் ஸ்கொயர்ல இருக்கிறனால நமக்கு 1/4 வரும் ஸோ இங்க 1/4 ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு பாருங்க I0/8 ன்னு வருது this is I1 அப்போ இங்க இன்டென்சிட்டி என்னவா மாறிடுச்சுன்னா I0/8 ன்னு மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் P3 குள்ள போகுது பட் இதுல என்னன்னா ஆல்ரெடி P2 வந்து 60 டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் P3 ஃப்ரம் த வெர்டிக்கல் 90 டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதுமா ஆல்ரெடி 60 டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு அதை தாண்டி 90 - 16 பார்த்தோம்னா 30 டிகிரி தான் எக்ஸ்ட்ராவா டில்ட் ஆயிருக்கு அப்போ ஆங்கிள் 30 டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்க வெளியில வர இன்டென்சிட்டியை I2ன்னு எடுத்துப்போம் அந்த I2 கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ I2 is equal to
previous intensity என்னது I1 which is I0 by 8 into cos square இங்க thetaன்ற இடத்துல 30 again cos 30 வந்து root 3 by 2 so substitute பண்ணலாம் I0 by 8 root 3 by 2 the whole square அப்போ 3 by 4 னு வரும் அப்போ I2 is equal to 3 I0 by 8 4s are 32 okay so இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம் I0 ன்றது 256 so அப்போ I2 is equal to 3 by 32 into 256 so இங்க நம்ம cancel பண்ணலாம் 8th table cancel பண்ணலாம் அப்படி 8th table cancel பண்ணா this will be 4 and 256 divide by 8 நமக்கு 32 னு கிடைக்கும் so again இது வந்து 1 இது வந்து 8 அப்ப 3 8s are வந்து 24 அப்ப intensity நமக்கு resultant I2 is equal to 24 watt per meter square னு இருக்கும் அப்ப answer வந்து 24 next one a certain elastic conducting material is stretched into a circular loop it is placed with the plane perpendicular to the uniform magnetic field B யோட value கொடுத்திருக்காங்க when released the radius of the loop start shrinking at the constant rate of 2 cm per second the induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 cm so என்ன சொல்றாங்கன்னா initial ஒரு loop இருக்கு அதோட radius வந்து 10 cm so இப்போ with respect to the magnetic field அது shrink ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு so shrink ஆகுற நமக்கு ரேட்டும் கொடுத்திருக்காங்க they asking induced EMF so induced EMF ஓட formula E is equal to minus d phi by dt okay so இங்க phi ன்றது flux அப்ப flux ஓட formula நமக்கு என்னது BA னு வரும் and also it's a circular loop so circular loop க்கு area of the circle pi r square வரும் அப்ப phi is equal to B into pi r square so அப்ப அப்படியே substitute பண்ணலாம் that is minus d by dt of phi ன்ற இடத்துல B into pi r square னு வரும் so அப்ப constant terms எல்லாம் வெளிய எடுத்துடலாம் E is equal to minus B வந்து constant pi யும் constant balance d by dt of r square னு வரும் so இப்போ இங்க நம்ம partial differentiation பண்ணலாம் அப்படி partial differentiation பண்ணோம் அப்படினா minus b pi நமக்கு 2r into dr by dt னு கிடைக்கும் okay so இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் E is equal to minus b அவங்க கொடுத்திருக்காங்க that is 0.8 into pi யோட வேல்யூ வந்து 22 by 7 so 22 by 7 into 2 r ன்றது radius that is 10 cm அது நம்ம 0.1 meter னு எழுதிக்கலாம் next dr by dt so dr by dt இங்க நெகட்டிவ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும் ஏனா அது shrink ஆகுது decrease ஆகுது so minus of 2 cm per second அப்ப 2 cm னா 2 into 10 power minus 2 per second கரெக்ட்டா by 1 வந்துரும் okay so அப்ப இங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு so இங்க minus minus first cancel ஆயிரும் balance 0.8 into நமக்கு வந்து 44 into again நமக்கு 0.2 into 10 power minus 2 by 7 okay so இப்போ இத calculate பண்ணும் இது நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா answer approximate 1.005 into 10 power minus 2 volt னு கிடைக்கும் பட் இவங்க வந்து மில்லில கேட்டிருக்காங்க அப்ப 10 power minus 3 வரணுமா அப்போ 10.05 into 10 power minus 3 volt னு எழுதுவோம் so அப்போ இத 10.05 into 10 power minus 3 milli volt னு எழுதலாம் so நீங்க 10.05 னு சொல்லலாம் or else சிம்பிளா நம்ம வந்து 10 milli volt னு round off பண்ணிக்கலாம் அப்ப இங்க ஆன்சர் வந்து 10 we'll see the next question a tennis ball is dropped onto the floor from the height of 9.8 meter so let us consider இது வந்து surface ஒரு particular heightல ஒரு tennis ball இருக்கு அத வந்து drop பண்றாங்க அப்ப ஒரு initial velocity வந்து 0 ஒரு particular height னு சொல்லிருக்காங்க அந்த height வந்து 9.8 meter and இப்போ இங்க hit ஆகும்போது ஒரு velocity ல தான் அது வந்து hit ஆகும் so first அந்த velocity நம்ம கண்டுபிடிச்சிரலாம் which is v1 okay so அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் it's towards the gravity அப்ப a is equal to plus g அப்ப என்ன formula யூஸ் பண்ணலாம்னா v square minus u square equal to 2as okay so v ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம v1 ன்னு எடுத்துக்கலாம் v1 square minus u ன்றது 0வா 0 is equal to 2 a க்கு பதிலா g s க்கு பதிலா h which is 9.8 அப்போ இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் v1 ஸ்கொயருக்கு வந்து ரூட் எடுத்துடலாம் ரூட் ஆஃப் g ன்ற இடத்துல நமக்கு 9.8 into 9.8 னு வரும் so ரெண்டு 9.8 இருக்கா ஒன்னு வெளிய எடுத்துடலாம் அப்ப 9.8 into root 2
ஸோ ரூட் 2 வந்து 1.414. ஸோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு இங்கே 14 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கும். ஓகே, அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நான் போட்டிருக்கேன், விச் இஸ் 14 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இதுதான் ஹிட் ஆகிற வெலாசிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ரீபவுண்ட்ஸ் டு த ஹைட் 5 மீட்டர். ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு ரீபவுண்ட் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் வரைக்கும். ஸோ எது வரைக்கும்னா 5 மீட்டர். ஸோ இப்போ எகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி போகுதா, அப்போ எகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி போகும்போது A is equal to -G. அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the ball is in contact with the flow for 0.2 seconds. ஸோ கரெக்டாக 0.2 seconds மட்டும் கான்டாக்டில் இருந்திருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக டியூ டு த ஃப்ரிக்ஷன் அதோட வெலாசிட்டி மாறி இருக்கும். அப்போ ஹிட் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி V1, பட் நமக்கு ரீபவுண்ட் ஆகும்போது வெலாசிட்டி என்னன்னு தெரியாது, V2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போ ரீபவுண்ட் ஆகும்போது இங்கே வெலாசிட்டி V2, பட் மேலே போக 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 வெலாசிட்டி கம்மியாகி ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் வெலாசிட்டி 0வா இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம V2 கண்டுபிடிக்கலாம். Again we can take the same formula, V square minus U square equal to 2AS. So final velocity 0, initial velocity V2 square is equal to 2. Aக்கு பதில G எடுத்துக்கலாமா, which is 9.8. நம்ம 9.8 எடுக்கலாம், இல்லை 10 எடுக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே 10 எடுத்துக்கேன். ஸோ 10 into S என்ற இடத்துல 5 இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஆப்போசிட்ல ரூட்ல போச்சுன்னா நமக்கு ரூட் ஆஃப் 10 into 10ன்னு வரும். ஸோ அப்போ வெளியே வந்துச்சுன்னா 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஓகே, அப்போ இங்கே ரீபவுண்ட் ஆகும்போது வெலாசிட்டி 10 மீட்டர் பர் செகண்ட், ஹிட் ஆகும்போது வெலாசிட்டி வந்து 14 மீட்டர் பர் செகண்ட். அவங்க கேட்குறது என்னன்னா the ஆவரேஜ் ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஆக்சிலரேஷன் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பை டைம் t. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபைனல் பார்க்கலாம், அது வந்து அப்வர்டாக போகுது கரெக்டா, அண்ட் இனிஷியல் பார்க்கலாம் அது டவுன்வர்டாக இருக்குது, அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா. ஸோ இப்போ நான் அப்வர்டாக போகிறத நான் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 10 மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பாருங்க டவுன்வர்டாக ஹிட் ஆகுதா, அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தானே. ஸோ மைனஸ் 14 பை டைம் வந்து 0.2. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும், அப்போ பேலன்ஸ் 24 by 0.2. அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை நம்ம 10 பண்ணலாம், அப்போ 240 by 2ன்னு வரும். அப்போ வந்து 120 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போ நமக்கு 120 தான் ஆன்சர். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A body cools from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 6 minutes if temperature of the surrounding is 10 degrees Celsius. ஸோ ஒரு பாடி இருக்கு, ஸோ இனிஷியலாக 60 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு, அது கூல் ஆயிட்டு இருக்கு 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துருச்சு இன் 6 minutes. ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 10 டிகிரி செல்சியஸ், அதை T0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ரிலேஷன் எடுக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங், T1 minus T2 by T is proportional to T1 plus T2 by 2 minus T0. ஸோ இங்கே ஹை டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர்னு பார்க்கணும். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ன்றது T1, அப்போ இது வந்து T2, இது டைம் இன்டர்வல் ஸ்மால் t, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் இருக்குது. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே 60 minus 40 by time interval 6 minutes is proportional to 60 plus 40 by 2 minus temperature of the surrounding வந்து 10. அப்போ calculate பண்ணால் இங்கே 20 by 6 is proportional to 60 plus 40 வந்து 100, 100 by 2 வந்து 50, 50 minus 10 வந்து 40. ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தென் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் 6 minutes இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் வில் பி. ஸோ இப்போ பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு 40 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. இப்போ எகெயின் 6 minutes கழிச்சு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி என்னன்னு கேட்குறாங்க, அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் அப்படியே தான் இருக்கும், தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போது இதுக்கு நம்ம கண்டிஷன் எடுக்கணுமா, அப்போ இதில் நமக்கு 40 டிகிரின்றது T1ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது T2ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது டைம் இன்டர்வல் Tன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். T1ன்ற இடத்துல வந்து 40 மைனஸ் T2ன்ற இடத்துல x by time interval வந்து 6 is proportional to 40 plus x by 2 minus temperature of the surrounding வந்து minus 10. ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஓகே, ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம்னா நமக்கு 6 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம், இது வந்து 1, இது வந்து 2, அப்போ டோட்டலாக இங்கே 1 தான் இருக்குது. அப்போ 1 by 40 minus x is equal to 2 by 40 plus x. நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா மைனஸ் 20 by 2ன்னு வரும். ஸோ இந்த 2 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா இங்கே எழுதுறேன் 1 by 40 minus x is equal to 4 by 20 plus xன்னு வரும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 20 plus x is equal to 160 minus 4x. ஸோ
ஸோ மைனஸ் 4x ஆப்போசிட்ல வந்துருச்சுன்னா 5x இஸ் ஈக்குவல் டு 140. அப்போ எக்ஸ்ன்றது நமக்கு 28 டிகிரி செல்சியஸ்னு வரும். அப்போ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி வந்து 28 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் JEE பிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.